Please join fast. We are going to start one of our virtual lab practical. Okay, it is this one, carry out of contour in a field. Okay, this part is for our virtual practice also, and this is for our practicals also. So be in a lecture. Very important lecture is this. Okay. I hope everybody might have time right now. हॅलो सर. Yes, सर व्हर्च्युअल लॅबचे व्हिडिओ अपलोड करा. virtual lab video. अपलोड करायचं सर, ते ऑटोकॅडचं आहे ना, ते करायचं. Means lab practice का? येस सर. Okay, I will tell to madam. Okay, should we start here our survey practical? Should I start? Okay. ओके, तर आपल्याला सर्वे मध्ये आपल्याला कंटुरिंग करणं, ब्लॉक कंटुरिंग करणं हा एक प्रॅक्टिकल आहे. त्याचं व्हर्च्युअल लॅबचं आपण सेशन घेऊया आणि प्रॅक्टिकल साठी जे काही थेरॉटिकल पार्ट आहे ते मी तुम्हाला या प्रॅक्टिकल मध्ये सांगेन. ओके, तुम्हाला काही शंका असेल मध्ये विचारा. ॲज वी हॅव लर्न द कंटुरिंग चॅप्टर इन प्रिव्हियस लेक्चर्स, so it might be easy to you to understand this, so I have taken this right now. Okay, I will share the screen for the virtual lab. Okay, from surveying we have seen study use of auto level आपल्या ह्याचे पण पार्ट्स आपण बघितले टोटल लेशनचे. Now we will see carry out the contouring in a field. Okay, contouring in a field. Okay, तर ह्याचा मेन एम काय आहे? टू कॅरी आउट द कंटुरिंग इन फील्ड. कंटुरिंग म्हणजे काय? एनीवन फ्रॉम क्लास प्लीज लेट मी नो व्हॉट इज मीन बाय कंटूर लाईन. कॅन एनीवन टेल व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कंटूर लाईन? The line joining. Contour. Yes. Contour lines are imaginary lines with same elevation. Okay, means the points joining the equal elevation. same elevation. Good. Okay. तर या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण पर्टिक्युलर काय नाही, वी हॅव टू ड्रॉ द कंटूर लाईन्स. ओके, द लाईन्स हॅव्हिंग इक्वल इलिव्हेशन ऑफ द लँड surface to represent the topography of the terrain. Okay, so now this was the aim of our, at the end of the practical we will get this done. We will get the contour lines. Okay, means lines having the equal elevation. Okay, now we will see the some of the theory part of this. Okay, contouring in a surveying is the determination of the elevation of the various points on the ground and fixing these points of the same horizontal position in a contour map. Okay, contouring मध्ये काय? तर याच्यामध्ये contouring मध्ये is the surveying in which determination of the elevation of various point. वेगवेगळ्या पॉइंटचे आपण जे जमिनीपासूनचे जे काही अंतर आहे ते आपण फाइंड आउट करतो on the ground and fixing these points of the same horizontal position in the contour map. Okay, this experiment is useful to carrying out contouring in a field. Field वरचे जे काही contouring आपल्याला करायचे ते फाइंड आउट करण्यासाठी या एक्सपेरिमेंटचा आपण उपयोग करतो. The principle of this practical is spot elevation of various points are measured on the ground. Spot elevation म्हणजे काय? वेगवेगळ्या ठराविक लोकेशनचे जे काही इलिव्हेशन्स आहेत म्हणजे हाईट जी आहे किंवा आरएल जे आहे ते आपण फाइंड आउट करतो. सो spot elevation of various points are measured on the ground and points of the equal elevation are joined by the smooth line known as contour. ज्या काही पॉइंट्स आहेत सेम इलिव्हेशनचे ते आपण स्मूथ लाईननी कनेक्ट करतो, त्याला आपण कंटूर म्हणतो. ती आपण कंटूर लाईन काढतो. ओके, इन जनरल the principle of linear interpolation is used to find out the elevation of the point on the ground. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये आपण मी तुम्हाला कंटूरिंग चॅप्टर शिकवताना सांगितले की आपण
स्पॉट लेवल्स घेतो आणि त्याच्यानंतर इंटरपोलेशन करतो, म्हणजे अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन करतो. ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपले जे रिक्वायर्ड डिस्टन्स आहे, म्हणजे समजा आपल्याला 98 मीटरचा कंट्रोल काढायचा, त्याचं जे काही डिस्टन्स आहे ते आपल्याला मिळतं आणि वी गेट द व्हेरियस पॉइंट्स ऑन द पर्टिक्युलर कंट्रोल जो काही कंट्रोल असेल त्याचे आपल्याला पॉइंट मिळून जातात. ओके, आता इक्विपमेंट, विच आर द इक्विपमेंट दोज आर युज्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकल कंट्रोल लाईन काढण्यासाठी आपण कुठले कुठले इक्विपमेंट वापरतो, तर लेवल और थिओडोलाइट. ओके, ॲटो लेवल किंवा थिओडोलाइट वापरतो आपण. ओके, यू कॅन यूज टोटल टेशन ऑल्सो, बिकॉज टोटल टेशन कम्स विथ various functions. Okay, no doubt we can use the total lesson. Okay, but basically we can use atto level or dumpy level or theodolite also. Okay, then staff म्हणजे जी पट्टी असते त्याच्यावर आपले डिस्टन्सेस लिहिलेले असतात, ठीक आहे, that staff we use, and then clinometer or clinopole, this can be also used while doing this practical. Okay, now do's and don'ts, म्हणजे तुम्ही हे प्रॅक्टिकल करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत आणि कोणत्या गोष्टी म्हणजे केल्या पाहिजेत आणि कोणत्या गोष्टी केल्या नाही पाहिजेत. खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे ती बघा. डूज आपण पाहूया. ऑलवेज ऍक्सेस द मॅक्सिमम अँड मिनिमम एलिव्हेशन व्हॅल्यूज इन द एरिया टू बी सर्वेड. जेव्हा तुम्ही सर्वे करणार आहात, हा जो सर्वे करणार आहे कंट्रोलचा, तो सर्वे करताना मॅक्सिमम एलिव्हेशनचा आणि मिनिमम एलिव्हेशनचा एरिया जो आहे तो ऍक्सेस झाला पाहिजे, म्हणजे तिथले पॉइंट आले पाहिजेत. ओके, म्हणजे हाईट वरचा आणि लोअर पॉइंट वरचा इथले पॉइंट तुम्ही कव्हर केले पाहिजेत. ओके, ऑलवेज टेक लार्ज नंबर ऑफ लेवलिंग ऑब्झर्वेशन. ओके, ऑलवेज टेक लार्ज नंबर ऑफ लेवलिंग ऑब्झर्वेशन wherever there is a sharp change in a profile and the plan curvature. जिथे जिथे शार्प चेंज ऑफ प्रोफाईल असेल, म्हणजे एकदम टर्न वगैरे असेल, तिथले जास्तीत जास्त डिटेल्स कलेक्ट करा, सो दॅट यू विल गेट द गुड आयडिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर. म्हणजे एखाद्या कॉम्प्लिकेटेड जागा असेल तिथले जास्तीत जास्त पॉइंट घ्या, सो दॅट यू विल गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट और लोकेशन. ओके, टेक सफिशियंट नंबर ऑफ स्पॉट लेवल सो एज टू कव्हर द एंटायर एरिया. आता सफिशियंट नंबर ऑफ स्पॉट लेवल आपण तुम्ही पाहिलेलं की आपण चेक्स मध्ये तो एरिया पूर्ण डिवाइड करतो, तर तो डिवाइड करताना सफिशियंट नंबर ऑफ स्पॉट लेवल्स म्हणजे 15 मीटरला जर तुम्ही चेक्स डिवाइड केले असते तर 5 मीटरला घ्या, 10 मीटरला घ्या, म्हणजे जेवढे जास्ती तुमच्याकडे पॉइंट्स असते तेवढे तुम्हाला जास्ती डेटा कलेक्ट होईल, यू विल गेट द मोर करेक्ट कंट्रोल लाईन्स. ओके, सो सफिशियंट नंबर ऑफ स्पॉट लेवल सो दॅट कव्हर द एंटायर एरिया, आणि पूर्ण एरिया कव्हर होईल. म्हणजे तुमचा एरिया 10 एकरचा आहे आणि तुम्ही 8 एकर मध्येच फक्त सर्वे करताय, तर जो राहिलेला 2 एकरचा एरिया तिथले तुम्हाला आयडिया येणार नाही. सो सफिशियंट 10 एकरचा एरिया जर तुम्हाला सर्वे करायचा असेल, तुम्हाला रिपोर्ट द्यायचा असेल, तर त्याच्या पेरीफेरीचा पण थोडा एरिया घ्या, म्हणजे 10च्या ऐवजी 11-12चा घ्या, पण 10च्या आत येऊ नका, सो दॅट यू विल गेट द एक्झॅक्ट आयडिया ऑफ द एरिया विच यू आर रिक्वायर्ड. ओके, ऑलवेज ड्रॉ अ कंटूर इन अ फील्ड when there is a sufficient number of spot levels. Okay, ground वर आपण कंटूर डायरेक्ट मेथड मध्ये डायरेक्टली मार्क करतो. ओके, पेगनी as it is easy to bring out the correct shape of the contour in front of the terrain. Okay, जेव्हा तुम्ही डायरेक्टली मार्क करता, डायरेक्ट मेथड आणि इनडायरेक्ट मेथड असे दोन मेथड आहेत, तर डायरेक्ट मेथड मध्ये जो तुम्हाला कंटूर मिळेल तो लगेच तिथं मार्क करून टाका. ओके, सो यू विल गेट द आयडिया ऑफ द शेप ऑफ द कंटूर. ठीक आहे, कसं कुठले पॉइंट एका लेवलला आहेत त्याचे तुम्हाला आयडिया येईल. ओके, use interpolation method to draw all the contours as per the desired contour interval. Okay, interpolation method वापरा त्यासाठी, तर to find out the required contour. जर तुम्हाला जो काही रिक्वायर्ड कंटूर आहे तो फाइंड आउट करण्यासाठी इंटरपोलेशन टेक्निक आपण वापरतो, तो वापरा. ओके, so now we will see do's and don'ts. डू बघितले काय करायचं आपल्याला, डोंट्स पाहूया आपण काय नाही करायचं ते पाहूया. डू नॉट टेक आयदर अ व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ, ओके, डू नॉट टेक आयदर व्हेरी लार्ज नंबर और व्हेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्पॉट लेवल्स. म्हणजे खूप म्हणजे 1-2 मीटरवर 1 मीटर असे खूप जास्ती पण रीडिंग घेऊन कन्फ्युजन करू नका, आणि खूप लांब 15-20-30 मीटरवर डिस्टन्स घेऊन तुम्ही खूप कमी डाटा पण घेऊ नका. म्हणजे जो काही तुम्ही स्पॉट लेवल्स घ्यायचं जे डिस्टन्स ठेवले ते चेक्स करणार आहे ते खूप जवळ पण घेऊ नका, खूप लांब पण घेऊ नका. खूप जवळ घेतलं तर कॉम्प्लिकेशन जास्त निर्माण होतील, खूप लांब घेतलं तर क्लिअर आयडिया येणार नाही. ओके, सो सफिशियंट नंबर ऑफ स्पॉट लेवल्स घ्या
as the contouring is always done by the interpolation. ठीक है. Do not draw contours with the sharp spike and turnings instead of draw them with the smooth curves. आता जेव्हा आपण कंटूर फाइंड आउट करतो इंटरपोलेशन नी, तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला ठराविक लोकेशनला you get the points. Okay, and these points you have to connect smoothly आपण फ्रेंच कर्व वगैरे वापरून ते कनेक्ट करतो. असं करू नका की हे 2 पॉइंट डायरेक्ट सरळ जोडले, पुन्हा त्याच्या पुढचे डायरेक्ट सरळ पट्टीने जोडले. डोंट डू लाईक दॅट. तसं केल्यावर you will get the sharp spikes and this would not represent the exact terrain. Okay, so draw the contour by connecting the points with the smooth curves by using the French curve. Okay, do not connect by the straight lines. Straight line ने connect केलं तर तुम्हाला असे spikes मिळतील. Okay, do not select two different contour intervals for the one single area to be surveyed. ठीक आहे. आता तुम्हाला I have taught to you in the chapter the contour interval for the particular map is generally constant. ठीक आहे. म्हणजे कंटूर इंटरवल जो आहे 2 मीटर 5 मीटर 1 मीटर हा आपण कॉन्स्टंटच ठेवतो. कंटूर इंटरवल म्हणजे काय 90 मीटरचा काढलाय, त्यानंतर 95चा कंटूर काढलाय, त्यानंतर 100 105. ठीक आहे. म्हणजे हा जो इंटरवल आहे दोन कंटूर लाईन मधलं जे आपण डिस्टन्स ठेवणार आहे इंटरवल व्हर्टिकल इंटरवल जे ठेवणार आहे ते कॉन्स्टंट असतं. Don't put different intervals for a single map. Okay, so these things we have to keep in mind. Okay, now we will go for the pre-test. आता आपण हा सर्वे करणार आहोत, आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहोत. त्याच्या आधी तुम्हाला काही गोष्टी माहिती आहेत का बघूया. Please reply your answers. I will drop your answers here and we will submit the quiz. Let's see how many marks we will get. Okay, so first question, contour can be found in a dot map. कंटूर जो आहे तो आपल्याला कोणत्या मॅप मध्ये मिळतो? कंटूर कॅन बी फाउंड इन अ पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमॅटिक और टोपोग्राफिकल मॅप. प्लीज टोपोग्राफिकल. गुड. ओके. हाऊ मेनी मेथड्स ऑफ कंटूरिंग आर प्रेझेंट? कंटूरिंगच्या कोणत्या मेथड्स आहेत? 2 methods, direct and indirect. 2 methods. Okay, good. Direct and indirect. Then indirect method uses how many methods? Indirect method मध्ये किती मेथड्स आहेत? इनडायरेक्ट मेथड मध्ये कोणत्या मेथड्स आहेत? इनडायरेक्ट मेथड मध्ये स्क्वेअरची एक आहे, ब्लॉकची एक आहे आणि आणखी एक तिसरी मेथड आहे टॅकोमेट्री, जे आपण आपल्या टॅकोमेट्रीचा पार्ट नाहीये त्यामुळे तो घेतलेला नाही. अशा 3 मेथड्स आहेत. ठीक आहे. सो कीप इट इन माइंड फॉर इनडायरेक्ट मेथड. सॉरी, क्रॉस सेक्शन पण आहे ना. ओके. सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर द इनडायरेक्ट मेथड. Square, cross section, and tachometry. Okay, square, cross section and tachometry. These are the indirect method. Okay, 3. Which of the below methods is used for the interpolating contour points between the 2 points? इंटरपोलेशन करण्यासाठी आपण काय करतो? युजिंग मेजरिंग टेप्स और टेकिंग पिक्चर्स और युजिंग theoretic or arithmetical calculation. Arithmetical calculation. ओके, गुड. म्हणजे इनडायरेक्ट मेथडचं इंटरपोलेशन करताना आपल्याला अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन वापरावं लागतं. ओके, लास्ट क्वेश्चन. द कर्व युज्ड फॉर ड्रॉइंग लाईन्स बिटवीन द पॉइंट्स इन अ कंटूर लाईन इज रेडियल कर्व असतो, सी कर्व असतो, फ्रेंच कर्व असतो का इन्व्हर्टेड कर्व असतो? आताच मी तुम्हाला सांगितलं. French curve. French. ओके, शुड आय सबमिट द क्विज? Yes, sir. Okay, good. 5 out of 5. We get the 5 out of 5. Okay. Now we will go for the procedure. Procedure बघूया. Carrying out the contouring in a field. Okay. We will see the procedure. 5 arrows are placed in a field, each at different contour position. Okay. आपल्याला काय करायचंय? तर 5 arrows are placed in a field at a different contour position. आता इथं 5 जे arrow सांगितले तसं as per the requirement we can put number of जे pegs आहेत ते आपण वाढवू शकतो किंवा कमी करू शकतो. ओके, पण जनरली 5 arrows are placed in a field at different contour position. At the simulation I will show these points covered. Okay, so I will go for the simulation. Okay, in this instruction you can see all these points. Okay, so 1 2 3 4 5.
इथं बघा 5 arrows are placed in the field at different control position. आपल्याला वेगवेगळ्या कंट्रोल पोझिशनला आपण असे arrows फिक्स केले. ठीक आहे, म्हणजे इथं बघा सगळ्यात पहिल्यांदा प्रोसिजर. दिस इज द एरिया विच वी हॅव टू सर्वे. आपल्याला या एरियाचा सर्वे करायचा आणि आपल्याला कंट्रोल फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, फॉर दॅट दिस इज द ॲटो लेवल or dumpy level instrument we have fixed over here. इथं ॲटो लेवल किंवा dumpy level. Are you getting the cursor दिसतंय का तुम्हाला? Yes. Okay, this one is atto level or dumpy level. By using that particular instrument, we find the RLs of different points. Okay, and this one is a plane table. You might have seen plane table in the first year. Have you studied about a plane table in first year? Plane table instrument we find. Please reply. Yes, sir. Okay, so this one is a plane table instrument. We have kept over here. Station point वर तो plane table instrument आपल्याला फिक्स करावं लागतं एक्झॅक्टली लोकेशनवर. ॲटो लेवल जे आहे ते आपण कुठेही फिक्स करू शकतो. त्याचा फक्त आपल्याला रेफरन्स घ्यायचा आहे. जे काय बेंचमार्क आहे त्याचा रेफरन्स घेतला की यू कॅन फिक्स एनीवेअर. ओके, बट this instrument should be fixed. This plane table should be fixed on a station mark. Okay, this one is LED and all these accessories of this प्लेन टेबल. ह्याचा उपयोग काय, तर ह्या प्लेन टेबलचा उपयोग करून आपल्याला समजा हा पॉईंट मिळाला, उद्या समजा जाऊन आपल्याला हा पॉईंट मिळाला, तर आपल्याला काय करायचंय की इथून ते इथपर्यंत ह्या पॉईंट पासून त्या स्टेशन पॉईंट पर्यंत आपण डिस्टन्स मेजर करतो. हे एलिडेट जे आहे एलिडेट आपण तिकडच्या साईडला त्याला ओरिएंट करतो आणि ते ती लाईन मार्क करतो. आणि ते समजा 10 मीटर असेल तर ऍज पर द स्केल आपण 10 सेंटीमीटरची लाईन इथं बरोबर त्या लाईन मध्ये काढतो. समजा आपल्याला आता दुसरा पॉईंट मिळाला हा, तर ह्या पॉइंटला आपण पुन्हा एलिडेट ओरिएंट करतो. हे डिस्टन्स जर 15 मीटर असेल तर विथ द स्केल जे काय असेल समजा 15 सेंटीमीटर असेल तर त्या लाईनला आपण बरोबर 15 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करतो. ओके, लाईक दिस वे आपण असे सगळे पॉइंट ड्रॉ करतो आणि पुन्हा ते स्मूथली कनेक्ट करतो. सो दॅट वी विल गेट द पॉइंट ऑन अ ड्रॉइंग वर आपल्याला डायरेक्टली ते पॉइंट्स मिळून जातील. ओके, तर हे डायरेक्ट मेथड मध्ये झालं. आणि इनडायरेक्ट मेथड मध्ये आपण काय करणार, तर इथं स्क्वेअर ब्लॉक काढलेले असतात डायरेक्टली ह्या प्लेन टेबलवर. ठीक आहे, मॅपवर. आणि आपण त्याच्या स्पॉट लेवल लिहितो. जी काही लेवल असेल ती लेवल आपण तिथे लिहितो. आणि जे काही अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन्स आहेत दोज वी डू ऑन इन द ऑफिस. ओके, तर इन्स्ट्रक्शन बघा. 5 arrows are placed at a field at different control position. Then in the mid the plane table is set up. Plane table set up केला position वर on the tripod stand along with the reference point placed on a paper. ठीक आहे, रेफरन्स पॉइंट जो आहे तो आपण घेतो, स्टेशन पॉइंट जो असेल तो त्या कागदावर. ओके, प्लेन एलिडेट इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द प्लेन टेबल which is used to draw the radial lines. ठीक आहे, त्याचा जो एलिडेट असते जी पट्टी असते that is also there. Click on each arrow placed or the marked on the field. त्याच्यावर मग प्रत्येकाची आपण जी काय RL आहे ती फाइंड आउट करतो. आफ्टर दिस क्लिक ऑन each stop accordingly. इथं सांगितले काय करायचंय. जस्ट अ मिनिट. इथं बघा काय केलंय आपण. आता जेव्हा मला इथलं रीडिंग घ्यायचंय, मी काय करणार, इथलं रीडिंग घेताना ह्या स्टॉपला जर मी असं केलं की इथं बघा ही एलिडेट खालची त्या दिशेला ओरिएंट होते आणि यू विल गेट द लाईन. ठीक आहे, इथं लाईन दिसते तुम्हाला, लाईन काढल्यासारखी. आता जेव्हा मला इथला पॉईंट काढायचा आहे, मी काय करणार, ह्या एरोला इथं स्टॉप ठेवला, त्या स्टॉपला पुन्हा एलिडेट लिहिली बरोबर, त्या स्टॉपवर मी बघा एलिडेट घेतोय आणि इथची लाईन काढतोय. ठीक आहे, जेव्हा मी इथल्या पॉईंटला येतोय I will put the stop over here, then I will take the reading. त्याची जी रीडिंग आहे ते इथं मार्क करतोय. तुम्हाला इथं ड्रॉइंग वर दिसतंय की जसं जसं मी पुढे जातोय तसं तुम्हाला इथं मॅपवर ड्रॉइंग मिळत गेलं. ओके, ओके. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला हे मिळून जाईल. ठीक आहे, अशा प्रत्येक पॉईंटचे तुम्हाला
पॉईंट मिळत जातील. असे बघा, मी लाईन तुम्हाला काढून दाखवतोय. जसं जसं पुढे पुढे जाईल आपण ते पॉईंट पण मार्क करतोय आणि त्याची RL पण लिहून घेतो. ओके, आणि त्याच्यानंतर असे रिझल्ट जनरेट होईल. ओके, द रिझल्ट वुड बी जनरेटेड लाईक दिस वे. ठीक आहे, आता हे वेगवेगळे पॉईंट आहेत आपले. आपला एक स्टेशन पॉईंट असणार आहे कुठेतरी, आणि ह्या सगळ्या पॉईंट आपल्याला असे वेगवेगळ्या ठिकाणचे पॉईंट मिळून जातील. ठीक आहे, आपण ते सगळे पॉईंट आपण नोट डाऊन करून घेणार आहे. ओके, आता बघा, आपल्याला समजा आपल्याला 100 मीटरचा कंट्रोल काढायचा आहे, तर लाईक दिस वे आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. ठीक आहे, की फॉर्म्युला फॉर इंटरपोलेशन मी तुम्हाला सांगितलं h2 - h1 x आणि h2 - h x2. ओके, त्याचं क्रॉस तिरकस गुणाकार करतो आणि आपल्याला जे काही डिस्टन्स आहे x2 हे मिळून जातं. ठीक आहे, म्हणजे इथं बघा, यू गॉट 1000 मीटर कंट्रोल. आता इथं थोडंसं कॉम्प्लिकेशन होईल. आय हॅव टॉट टू यू इन लेक्चर्स की इंटरपोलेशन कसं करायचं. सिम्पल टेक्निक आहे. ठीक आहे, का तर हे आपण चेक्स वरचे पॉईंट घेतले नाही, त्यामुळे थोडंसं तुम्हाला अवघड जाऊ शकतं. ठीक आहे, चेक्स वरचे पॉईंट घेतले की तुम्हाला डायरेक्ट कंट्रोल मिळून जाईल. ठीक आहे, हा 1000 मीटरचा कंट्रोल झाला. सेम वेनी आपण 950चा कंट्रोल काढू आपण लाईक दिस वे. आता तुम्हाला इथं दिसेल 950चा कंट्रोल काढतोय, तर इथं बघा कर्सर आहे 947 आणि 967 ह्याच्यामधूनच तुमचा 950चा कंट्रोल जातोय. ठीक आहे, इथं पण बघा 914 आणि 999 याच्यामधूनच तुमचा 950चा कंट्रोल जाईल. ओके, समजतंय तुम्हाला? आपल्याला आता 900 मीटरचा कंट्रोल काढायचा आहे लाईक दिस वे. इथं बघा 900 मीटरचा कंट्रोल आला. हा कंट्रोल आला म्हणजे हे जे सगळे पॉईंट आहेत ह्यांचं हाईट ही सेम आहे. ठीक आहे, इथं बघा 900 कशात येणार आहे, 921 आणि 825. 921 आणि 825च्या मधूनच आपला 900 हा पॉईंट जातो, त्यामुळे हा 900 तुम्हाला इथं दिसतोय. ठीक आहे, इथं पण तुम्ही बघू शकता. इथं बघा 886 आणि 939 याच्यामध्ये तुमचा 900 येणार आहे, त्यामुळे इथून गेलाय. आता हे जे डिस्टन्स आहे हे आपण अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन करून काढतो, इंटरपोलेशन टेक्निक वापरून काढतो. ओके, इथं पण बघा 848 आणि 940 याच्यामध्येच 900 येणार आहे. सो दॅट यू गेट द 900 मीटर कंट्रोल. ओके, लाईक दिस वे 850चा आपण कंट्रोल काढला, हा 850 झाला. देन 800चा काढला, 750. ओके, 750चा कंट्रोल आला. 700. ओके, यू गेट द 700 मीटर कंट्रोल. 650चा हा कंट्रोल बघा इथूनच गेलाय फक्त, आणि 600. ओके, 600चा कंट्रोल. आता बघा जे आपण शिकलेलो, वी हॅव स्टडीड इन आवर कंटूरिंग चॅप्टर की कंटूर लाईन्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप. कंटूर लाईन्स जे आहेत ह्या ऑलवेज क्लोज लूपच फॉर्म करतात. 1000 मीटरच्या कंटूरने हा क्लोज लूप फॉर्म केलाय, पण तुम्ही 950 मीटरचा जर कंट्रोल घेतला तर त्यांनी क्लोज लूप फॉर्म केलाय का, तर ह्या पर्टिक्युलर जो आपण एरिया सर्च केलाय, एरिया जो सर्वे केलाय त्याच्यात तरी दिसत नाहीये. पण नीट लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही त्याच्या बाहेरचा सर्वे पण करता तर यू विल गेट दॅट हा जो ही जी लाईन आहे ही अशी कुठतर बाहेर जाऊन अशी मॅच होत असते. ठीक आहे, दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप. नेहमी ते क्लोज लूपच फॉर्म करतात, पण दे मे बी आउट ऑफ द तुम्ही जो एरिया सर्वे केलाय त्याच्या बाहेरून जाऊन येतो. तुम्ही एरिया सर्वे केला नाही डझंट मीन ते क्लोज लूप फॉर्म करणार नाहीत असं कधीच होत नाही. ते बाहेर जाऊन क्लोज लूप फॉर्म करतात. तुम्ही एरिया अख्खी सर्च करा, यू विल गेट इट. ओके, आता हा 950 मीटरचा कंट्रोल झाला. तसंच 900 मीटरचा कंट्रोल जो आहे तो पण इथं तर तुम्हाला दिसत नाही क्लोज लूप फॉर्म झालेला, पण इट मे बी लाईक दिस. असा बाहेरून जाऊन हा क्लोज लूप फॉर्म करू शकतो, म्हणजे करतोच. ठीक आहे, कुठून तरी तो क्लोज लूपच फॉर्म करू शकतो. ही पण तुम्हाला आयडिया मिळून जाईल. ओके, समजतंय? हो सर. येस सर. ओके, तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला कंट्रोल मिळतात. आय विल रिसेट ऑल दिस थिंग्स अँड एक्सप्लेन वन्स अगेन. असे आपल्याला पॉईंट मिळालेले सगळे. ठीक आहे, सगळे आपल्याला असे पॉईंट मिळालेले व्हेरियस स्पॉट लेवल, जिथे आपण लेवल्स काढल्या, ह्या सगळ्या लेवल्स काढल्या आणि अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन करून असं कॅल्क्युलेशन केलं आपण. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन करून यू गेट द कंट्रोल ऑफ 1000 मीटर. ओके, त्याच्यानंतर सेम वेने आपण 950 साठी कॅल्क्युलेशन केले, आपल्याला दुसरा कंट्रोल मिळाला. 900 साठी कॅल्क्युलेशन केलं,
तिसरा कंटूर मिळाला. लाईक दिस वे वी डू ऑल द कॅल्क्युलेशन फॉर ऑल द कंटूर्स अँड वी गेट द कंटूर लाईन्स. ठीक आहे, आपल्याला अशा कंटूर लाईन्स मिळून जातील. समजतंय का? Does this screen is visible to you? Just a minute. It is in another format, so it is getting problematic to show you. I will try to show you. Are you getting now? If screen is visible, please let me know. Yes. Yes. Okay, just a minute. Okay, here we will start. We will see the objectives. What are the objective of this particular practical? To understand the elevation of the contours. ठीक आहे, contour lines find out करणं हे आपलं basic objective होतं. Okay, we start the experiment. Okay, now see, हा जो दिसतोय, suppose this one is a model of hillock. Okay, एक डोंगर आहे असं समजा. Okay, हा जो पॉइंट दिसतोय, are you getting this point? This point is on elevation of 800 meters. Okay, suppose this point is on elevation of 800 meters. Are you getting? I will try to show you in a rotated position. This one is a hillock. Okay, असा एक डोंगर आहे. I am trying to show you in a 360 degree. असा एक डोंगर आहे आणि या डोंगराचा आपल्याला कंटूर सर्वे करायचा आहे. आपल्याला कंटूर सर्वे करायचं म्हणजे काय करायचं आपल्याला, तर वी हॅव टू फाइंड द लाईन्स ऑफ जॉइनिंग इक्वल इलिव्हेशन. इक्वल इलिव्हेशन म्हणजे एका सेम हाईटला असणारे जे पॉइंट्स आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, आय विल स्टॉप द रोटेशन. ओके, सो दिस वन इज अ हिलॉक. नाउ वी विल सी द लेयर्स. ओके, म्हणजे हा जो डोंगर आहे, आय विल हाईड वन बाय वन लेयर. म्हणजे असं आपण एक एक लेयर जर हाईड करत गेलं तर ही जी तुम्हाला लाईन दिसते, ओके, ही जी लाईन दिसते, ओके, तर ही जी लाईन वरची कडा जी दिसते त्याची काहीतरी हाईट आहे. सपोज दॅट इज ऑफ द 700 मीटर. ओके, तर 700 मीटरचा तो कंटूर आहे समजा. ठीक आहे, आय विल ऍड अनदर लेयर
टू दिस. मग काय केलं, हा 700 मीटरचा कंटूर आहे समजा, म्हणजे हे जे पॉइंट जॉईन करणारे आपण पॉइंट्स आहेत, म्हणजे ही जी वरची कडा दिसते, हे जी लाईन जेव्हा आपण जॉईन करू, जेव्हा टॉप व्ह्यू मधून आपण याला बघू, देन इट इज अ कंटूर ऑफ 700 मीटर. ओके, इफ we have to draw a contour of 710 मीटर, then I have added one more layer. ही जी वरची लेअर जी आहे ती जॉईन करणारे जे पॉइंट्स आहेत म्हणजे इक्वल इलिव्हेशनचे, तर they will give us a contour of 710 meter. Okay, now I have to draw a contour of 720 meter. Okay, then what I will do, I will add one more layer. Okay, I have surveyed the area above that. त्याच्यावरचा सर्वे करतोय मी एरिया. Okay, then points joining the upper layer, if I will see from the top view, this is the contour of 730 meter. Okay, like this way I will go adding and I will get the final contour of 800 meters. Suppose this line, okay, this line is of 800 meter, then if I join all these points, then it is the contour of 800 meter. Are you getting? Yes. ओके, सो कंटूर म्हणजे काय, थोडक्यात एक एक लेअर ऍड करत गेलो, स्लाइस केल्यात आणि स्लाइसची जी पेरिफेरी ती जॉईन केली. स्लाइस केल्या म्हणजे एका लेवलला स्लाइस करतो आणि त्याची पेरिफेरी जर जॉईन केली आपण, तर आपल्याला कंटूर मिळून जातात. ओके, सो लाईक दिस वे आपण एखादा आपल्याला डोंगराचा सर्वे वगैरे करायचा असेल तर आपण अशा पद्धतीनं सर्वे करतो. ओके, ओके, तर आपण सिम्युलेशन पार्ट पाहिला. देन वी विल गो फॉर द पोस्ट टेस्ट. आता आपल्याला कंटूर काढायला आलेलं आहे. नाउ आय एम गोइंग फॉर द पोस्ट टेस्ट. रीड ऑल दीज क्वेश्चन्स अँड गिव्ह मी द आन्सर्स. ओके, कॉमनली युज्ड स्क्वेअर्स इन अ मेथड्स ऑफ स्क्वेअर्स. आता जेव्हा आपण सर्वेइंग करतो तेव्हा कॉमनली किती मीटरचे स्क्वेअर यूज करतो? 5 मीटर बाय 5 मीटर टू 20 मीटर बाय 20 मीटर का 10 मीटर बाय 10 मीटर टू 5 मीटर बाय 5 मीटर. Okay, you can give the answers. Actually, this depends on the terrain. Okay, let's see what happens. Please reply me with your answers. Commonly use the square in a method. 5 by 5 to 20 by 20. 5 by 5 to 20 by 20 meter. Okay, I will keep your answer over here. Okay, which shaped lines indicate the presence of the ridge line? कंटूर मध्ये काही टाइपचा शेप आला, आपल्याकडे कंटूर्स असतात, ठीक आहे, वी आर हॅव्हिंग द कंटूर लाईन्स. ठीक आहे, त्या कंटूर लाईन्सला असं काहीतरी शेप असतो. ठीक आहे, म्हणजे काही कंटूर लाईन अशा येतात. ओके, अशा टाइप मध्ये काही कंटूर लाईन मध्ये असा येतो, काही कंटूर लाईन असे येतात फक्त स्ट्रेट, काही कंटूर लाईन स्ट्रेट येतात फक्त. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये U shape. टाइपचा शेप आल्यानंतर इट शोज दॅट इट इज अ रिज लाईन. येस, समवन इज सेइंग U shape. U shape. Okay, I will put your answer over here. Okay, next, the line which separates the catchment basin from the rest of the area. Line which separate the catchment basin from the rest of the area. याला आपण Option C, watershed line. ओके, वॉटरशेड लाईन. वॉटरशेड लाईन म्हणजे काय, थोडक्यात आय विल ट्राय टू शो. असा डोंगर असेल तर डोंगराच्या इकडं आणि इकडं असे दोन भाग डिवाइड करतो, म्हणजे तो मधलाच एरिया थोडासा वर असतो. ओके, तर त्याला आपण वॉटरशेड लाईन म्हणतो. गुड. तर लाईन विच सेपरेट द कॅचमेंट बेसिन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया, त्याला आपण वॉटरशेड लाईन म्हणतो. ओके, कंट्रोल लाईन क्रॉस द रिज लाईन और व्हॅली लाईन ऍट विच अँगल? 90. 90. And spacing of the cross section in a hilly contour is usually, hilly contour आहे, hilly area आहे, sloping आहे, तर contour interval काय पाहिजे? 20 to 30. 20 mm. C, option C. 20 meter. 20 meter. Why it should be 20 meter?
This is depend upon topography. ओके, दिस इज डिपेंड अपॉन टॉपोग्राफी. ठीक आहे, पण तुम्ही 5 का नाही घेतला, 20च का घेतला? 5 घेतला तर काय प्रॉब्लेम होईल आणि 20 घेतला तर काय प्रॉब्लेम नाही येणार. Common value is 20 mm to 30 mm. तुमचा आन्सर माइट बी, युअर आन्सर माइट बी राईट, नो इश्यू, बट आय एम आस्किंग व्हाय यू आर सेइंग 20 डिग्री. बघा इथं बघा, हिली एरिया म्हणजे जमीन खूप स्टीप असणार आहे. ओके, जमीन खूप स्टीप असणार आहे आणि आपल्याला आता कंटूर काढायचे. सपोज वी हॅव टू ड्रॉ द कंटूर्स. जर मी कंटूर इंटरवल कमी ठेवला, व्हॉट हॅपन, आणि कंटूर इंटरवल जास्त ठेवला तर काय होईल आपण बघूया. ठीक आहे, मी कंटूर इंटरवल जर कमी ठेवला, पॉईंट म्हणजे 5-5 मीटर, तर काय होणार आहे, माझे 5-5 मीटरला म्हणजे खूप जवळजवळ कंटूर येणार आहे. मला जवळजवळच कंटूरिंग करावं लागेल खूप, आणि इट वुड बी टेंडियस फॉर मी टू ड्रॉ द कंटूर. ओके, म्हणजे मी 5-5 मीटरला जर कंटूर काढायचे ठरवले तर इलिव्हेशन हे 5 मीटर हाईट आहे, ही जी हाईट आहे ही 5 मीटर आहे. ठीक आहे, तर माझे जे कंटूर लाईन्स आहेत ते खूप जवळ येतील आणि आय हॅव टू ड्रॉ कंटूर्स व्हेरी क्लोज टू इच अदर. ठीक आहे, खूप जवळजवळ तिथल्या तिथंच पॉईंट येतील, का तर खूप स्टीप आहे. पण जर मी कंटूर इंटरवल खूप मोठा घेतला, 20 मीटर वगैरे, तर आय विल गेट सफिशियंट स्पेस टू मेक द ड्रॉ द कंटूर्स. ओके, सो आय विल टेक द कंटूर इंटरवल लार्ज. ओके, आणि ही जर असं आपण कंटूर इंटरवल जास्त होते, पण हे जर स्टीप स्लोपच्या ऐवजी जर फ्लॅट टेरेन असता, लाईक दिस वे, हा जो टेरेन आहे हा असा फ्लॅट असता, तर मला कंटूर इंटरवल काय घ्यायला लागला असता. बघा, कंटूर इंटरवल मी फ्लॅट स्लोप असेल तर कमी ठेवणार, का तर बघा हा मी कंटूर, त्याच्यानंतर हा दुसरा कंटूर मला लगेच घ्यायचा आहे, तरच माझा एरिया कव्हर होईल, नाहीतर माझा कंटूरच कव्हर होणार. बघा, आता मी कंटूर इंटरवल कमी ठेवतोय तरी मला 3 किंवा 4च पॉईंट मिळतील. ओके, म्हणजे 0.5 वगैरे ठेवला, आणि जर मी कंटूर इंटरवल लाईक दिस 20 मीटर ठेवला तर हा माझा पहिला कंटूर आला आणि दुसरा कंटूर डायरेक्ट बाहेर जाईल. ठीक आहे, मला कुठलेच पॉईंटचे डिटेल्स मिळणार नाहीत. ओके, जेव्हा फ्लॅट स्लोप असेल तेव्हा कंटूर इंटरवल हा आपल्याला कमी ठेवावा लागतो. ओके, यू आर सेइंग 20 मीटर. आय विल सबमिट द क्विज. लेट्स सी व्हाट हॅपन्स. Okay, good. We are getting all the answers correct. Okay, so revise this answer once again. Commonly used squares in a square method is 5 meter by 5 meter to 20 by 20. Okay, which shape is used to indicate the presence of ridge line? It is U shape. Okay, the line which separate the catchment basin from the rest of the area, it is the watershed line. Good. The contour line cross ridge line and valley line at 90 degree, and the spacing of the cross sections in a hilly area is 20 meter. If it would be a flat area, then it should be a 5 meter or maybe 0.5 meter, 0.1 meter, like this way. Okay. So these are the references we have used for this particular instrument survey practical. Okay, you can use this NN. You can use all these books, but if you use this NN Basak book, it is very simple to get to know things. NN Basak चे जे बुक आहे आपल्या लायब्ररी मध्ये पण अवेलेबल आहे. Use this book for this particular. It is very good. Okay, and simple. You can submit your feedbacks at the end of virtual lab. Okay, so इथपर्यंत कोणाला काही शंका असेल तर प्लीज विचारा. Please ask if you have any queries regarding these particular practicals. When the college will start physically, we will do this practical for a whole day on some location. We will find actual contour lines. पण तुम्हाला एक बेसिक आयडिया तर येत आली. ठीक आहे. ओके, म्हणजे आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन वन्स अगेन की ह्या पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकल मध्ये काय होतं. ठीक आहे, डायरेक्ट मेथड असेल तर डायरेक्टली आपल्याला पॉइंट्स मिळतात. इनडायरेक्ट जर मेथड असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं असतं, तर एरिया जो आहे तो एरिया आपल्याला डिवाइड करायचा असतो.
we have to divide the area in squares. ठीक आहे. बघा आपल्याला असा एरिया जो आहे तो स्क्वेअर्स मध्ये डिवाइड करायचा असतो सगळ्यात पहिल्यांदा. आय विल अगेन एक्सप्लेन द सिनारिओ व्हॉट शुड बी हॅपन ओव्हर देअर. ठीक आहे. हे समजा मी 10 मीटरला लाईन काढतोय. ओके, वी हॅव टू डिवाइड दिस एरिया लाईक अ स्क्वेअर्स. 10 मीटरवर आपण असे पॉइंट क्रॉस पॉइंट घेतो. हे आपले जे पॉइंट आहेत, हे जे क्रॉसिंगचे जे पॉइंट आहेत तिथले आपल्याला लेवल फाइंड आउट करायचे आहेत. लेवल आपण ॲटो लेवल किंवा डम्पी लेवल आपला सेटअप करणार कुठेतरी, तिथून पूर्ण एरिया दिसेल आपल्याला. ओके, फ्रॉम वेअर द होल एरिया कॅन बी विजिबल ॲट दॅट लोकेशन वी विल फिक्स आवर ॲटो लेवल ऑर डम्पी लेवल. ओके, असा एरिया डिवाइड केल्यानंतर व्हॉट आय विल डू, आय विल फिक्स माय इन्स्ट्रुमेंट समवेअर. ओके, सपोज आय विल फिक्स माय इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हियर. इथं मी इन्स्ट्रुमेंट फिक्स करतोय समजा, जिथून मला पूर्ण एरिया कव्हर अप होईल. ओके, अँड आय विल फिक्स माय व्हॉट यू कॉल प्लेन टेबल. ओके, प्लेन टेबल पण मी इथं कुठेतरी फिक्स करतोय, जिथून हे सगळे पॉइंटचे आपल्याला माप लिहून घेता येतील. ओके, आफ्टर दॅट व्हॉट आय विल डू, आय विल फाइंड ऑल द स्पॉट लेवल. सगळ्या पॉइंट जे आहेत त्यांच्या लेवल फाइंड आउट करणार आपण. ओके, ह्या सगळ्या पॉइंटचे आपण लेवल जे आहेत फाइंड आउट करणार आणि त्या लोकेशनला लिहून ठेवणार. ओके, हे लिहून ठेवल्यानंतर आपण अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन्स करणार. ह्या सगळे जे पॉइंट्स आहेत त्यांचे आपल्याला लेवल फाइंड आउट करावे लागेल. लेवल फाइंड आउट केल्यानंतर आपण अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन करून आपण कंट्रोलचे जे पॉइंट आहेत ओके ते फाइंड आउट करणार. म्हणजे आपल्याला समजा 98 मीटरचा कंट्रोल काढायचा होता, त्याचे आपल्याला पॉइंट इथं मिळाले समजा, असे मिळत गेले. तर मी काय करणार, असे जे पॉइंट मिळाले ते असे मार्क करून घेणार. समजा 98 मीटरचा कंट्रोल आहे, असे पॉइंट आपण मार्क करणार आणि त्याच्यानंतर काय करणार मी, आय विल सिम्पली कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स. हे जे पॉइंट आहेत मी कनेक्ट करणार बाय द स्मूथ कर्व. स्मूथ कर्वनी मी हे पॉइंट जॉईन करणार सो दॅट आय विल गेट दॅट पर्टिक्युलर कंट्रोल. हे जे पॉइंट आपण कनेक्ट करतोय ते स्मूथली कनेक्ट करायचे आहेत आपल्याला बाय युझिंग द फ्रेंच कर्व सो दॅट आय विल गेट द कंट्रोल. समजा हा कंट्रोल जो आहे हा 90 मीटरचा कंट्रोल आहे. ओके, आता एकदा आपण 90 मीटरचा कंट्रोल काढला की त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं, समजा आपल्याला 100 मीटरचा कंट्रोल काढायचा, तर आपण इंटरपोलेशनचं टेक्निक वापरून आपले 100 मीटरच्या कंट्रोलचे जे पॉइंट आहेत ते कुठे येतील ते फाइंड आउट करायचं. सपोज मला असे पॉइंट मिळत आहेत, समजा 100 मीटरच्या कंट्रोल साठीचे जे पॉइंट आहेत समजा मला असे मिळत आहेत. ओके, तर व्हॉट आय विल डू नाउ, आय विल कनेक्ट ऑल दिस पॉइंट. मी हे पॉइंट आता कनेक्ट करेन लाईक दिस. समजा इथून चालू झालंय कर्व, like this way. Then this would be our contour of 100 meter. Okay, all these points will come as per the calculations. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन्स ने आपल्याला असे पॉइंट मिळतात आणि आपण ते फाइंड आउट करतो. ओके, समजलं का सगळ्यांना? Yes. Do you have any queries? Please ask if you have any query. अशा पद्धतीने आपण सगळे पॉइंट फाइंड आउट करतो. ओके, इंटरपोलेशन म्हणजे काय, ह्याच्यातलं आता आपल्याला कंट्रोल इंटरवल माहित असतो आणि हे जे डिस्टन्स आहे समजा 5 मीटर किंवा 10 मीटर ठेवले हे माहित असतं आणि कंट्रोल इंटरवल माहित असतो या दोन्ही पॉइंट मधला. तर त्याचं क्रॉस म्हणजे जे तुम्हाला मी शिकवले लेक्चरच्या मध्ये त्याच्या हिशोबाने ते आपण आपल्याला हे डिस्टन्स मिळत असतं. हे डिस्टन्स तुम्ही कसं काढता, तर हे कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला हे डिस्टन्स मिळत असतं प्रत्येक वेळेस. हे डिस्टन्स म्हणा किंवा हे डिस्टन्स म्हणा, हे जे पॉइंट मी जी म्हणतोय तुम्हाला मार्किंग, हे अंतर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून मिळत असतं. ठीक आहे, त्याच्यावरून आपण हे इथले पॉइंट फिक्स करत असतो. हे जे डिस्टन्सेस आहेत प्रत्येक पॉइंटचे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून मिळत असतात. ठीक आहे, आणि ते आपण मार्क करत असतो आणि ते नंतर कनेक्ट करून आपण कंट्रोल ड्रॉ करतो. ओके, कोणाला काही शंका आहे का? If you have any doubt, you can ask.
जर आपण टोटल टेशनने जर सर्वे केला तर टोटल टेशन कम्स विथ द व्हेरियस सॉफ्टवेअर्स इन बिल्ड टोटल टेशन मध्ये जर आपण सर्वे केला तर वी विल टेक द स्पॉट लेवल्स अँड इफ वी कनेक्ट दॅट इन्स्ट्रुमेंट विथ द computer is having some software computable to read the data of the which we have collected in a field by using the total tation. तर कॉम्प्युटर डायरेक्टली टेक्स द रिडिंग्स. ओके, आपण एक फाईल केली असते, कॉम्प्युटर डायरेक्टली टेक्स द ऑल द रिडिंग्स अँड इफ वी प्रेस द रिक्वायर्ड बटन, म्हणजे आपल्याला ह्याच्यात टोपोग्राफी कशी पाहिजे ते पर्टिक्युलर बटन इफ वी प्रेस वी गेट द डायरेक्टली ऑल द रिडिंग्स. ओके, आपल्याला जर आपण टोटल टेशन इन्स्ट्रुमेंट वापरला असेल तर वी नीड नॉट टू मेक द कॅल्क्युलेशन्स आर डन इंटरनली डायरेक्टली अँड वी विल गेट द required map directly. Okay, if you have any doubt you can ask. रोड सर्वे करताना आपण when while doing the road survey same thing is happen, same instrument we have to use, but what the thing we have to do is I will clear this particular. रोड सर्वे करताना आपल्याला काय करायचंय बघा, फॉर मेकिंग अ रोड सर्वे आपल्याला एक इनिशियल लाईन घ्यावी लागते लाईक दिस वे. म्हणजे हा समजा आपला रोडचा सेंटर पॉइंट आहे. ओके, वी हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दिस सेंटर लाईन. ओके, आफ्टर दॅट वी हॅव टू मेक द क्रॉस सेक्शन्स ऍट सपोज 10 मीटर 5 मीटर. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट नुसार आपल्याला एक 5-5 मीटरला किंवा 10-10 मीटरला अशी क्रॉस सेक्शन लाईन अशी मार्क करावी लागते. ठीक आहे, समजा 10-10 मीटरला आपण ग्रेडियंट खूप जास्ती नाहीये तर आपण समजा असे 10-10 मीटरला असे क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करतो. ठीक आहे, लाईन्स फाइंड आउट करतो आणि त्याच्यानंतर बघा काय करायचं, these are on equal distance. ओके, हे सगळे इक्वल डिस्टन्सला असणार आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर आणखी हे पॉइंट आले आपल्याला क्रॉस सेक्शन आणि याच्यावर पुन्हा आपल्याला 5-5 मीटरवर डिस्टन्सेस घ्यायचे. म्हणजे पुन्हा आपण काय करणार, ह्याला क्रॉस लाईन्स मार्क करणार. ओके, लाईक दिस वे. म्हणजे आता आपल्याला बघा कॉर्नर पॉइंट्स मिळाले. ह्या कॉर्नर पॉइंट वरचे आपल्याला रीडिंग घ्यायचे. ओके, म्हणजे समजा इकडे आपण पुन्हा आपण 1-1 मीटरला मारले तर इथले आपल्याला लेवल्स मिळणार आणि त्याचे कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला ग्रेडियंट मिळणार. रोडचा ग्रेडियंट मिळणार म्हणजे काय, आपल्याला प्रोफाईल कसा मिळणार आहे बघा. When we do all the calculations at the end we will get the road profile like this way. I will try to show. आपल्याला असा रोडचा प्रोफाईल मिळेल असा. सॉरी, म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर रीच मध्ये असा आहे, ह्या पर्टिक्युलर रीच मध्ये असा आहे. ओके, ह्या पर्टिक्युलर रीच मध्ये असा आहे. ओके, ह्या पर्टिक्युलर रीच मध्ये असा आहे. ठीक आहे, असं आपल्याला रोड प्रोफाईल मिळेल. आणि जर पूर्ण रोड एका लेवलला असेल तर तुम्हाला असं काहीतरी एक ठराविक ग्रेडियंट मध्ये रोड मिळेल. आणि समजा ह्याला पुन्हा आपल्याला फायनल रोड मार्किंग पुन्हा चेंज करायचे तर कॅल्क्युलेशन करून आपण कटिंग आणि फिलिंग फाइंड आउट करून आपण एक काहीतरी ठरवतो. सो दॅट हे जे फिलिंग आहे आणि हे कटिंग जे आहे हे आपल्याला वरचा भाग कट करावा लागेल, इकडे फिल करावं लागेल. दॅट कटिंग अँड फिलिंग वुड गेट इक्वल. ओके, लाईक दिस वे. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा. Okay, if you have no any doubt, you can leave. I will take the attendance and you can leave. You can leave now.